സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാടുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. വീടിൽ അങ്ങയുടെ ദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചിലവുന്ന ഓരോ നിമിഷം കർത്താവെ വേറെ നിമിഷക്കാൽ ഉത്തമത്തിൽ വേണ്ട മൂലം ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ട കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ദാസി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് പാരായണം കടന്നു വിടുവാൻ സ്വർഗ്ഗ കൃപ ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആത്മാക്കളെ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല മാനവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശിശുശിയുടെ നാമത്തിന് കേൾക്കണമേ. നല്ല പിതാവേ. We worship
We praise and exalt your name. We give you glory. We praise and exalt your name today. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, hallelujah. 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 Lord. Lord. We give you worship. We give you glory. Shalom. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Speak to us. Hallelujah. Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. You are holy. 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 Hallelujah. Hallelujah. Holy presence is here. Jesus. 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 Love you, Jesus. Jesus, we love you. Receive it. Present your afflictions to Holy us. Spirit, we love you, Holy Spirit. Father, we love Hallelujah. you. Love you. Place your hand on that point in your body that is ailing. Oh, we serve you. Command his life in this room We to come serve into the you. area. We serve Take authority over that thing which does not belong in you. you. Oh, Rabba, Shanta, Wholeness in this room today. Hallelujah. I declare wholeness in this room today. Wholeness in your mind. I take authority over depression in the name of Jesus. I call it a liar in the name of my Jesus. Be gone. Let the joy of the Lord be your strength. Your joy is my strength today, Lord. Holy Spirit, come upon us. Hallelujah. Come upon us. Hallelujah. Wholeness in your bodies today. Feel the Holy Spirit. We take authority over cancer cells in the name of Jesus. I command those to dry up and be gone because of your stripes, O Lord. Because of your resurrection, Lord, we have life today. You come with healing in your wings, salvation in your wings. Be glorified, be magnified over this place. I love you, I love you, I love you, I love you. Hallelujah. The King is here. Lord, we praise you, Lord. We praise
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Praise, we praise. Hallelujah. Come on, Jesus. എല്ലായിട്ടും മാറിക്കൊണ്ട് എല്ലായിട്ടും മാറിക്കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം മാറുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ച് God move now. Holy Spirit move now. Holy Spirit move now. Hallelujah. Hallelujah. Kർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ സ്തോത്രം. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. പച്ചാ Hallelujah. Oh Hallelujah. Jesus. What I want by you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, what I want by you. അപ്പച്ചാ ഏകാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി Hallelujah. അപ്പച്ചാ ഏകാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hallelujah. 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 Oh, Reiki Baba. Baba. Amen. Hallelujah. Fill my cup. Baba. Fill my cup, Lord. കർത്താവേ Fill my cup, Lord. അതെ അങ്ങയുടെ Fill my cup, Lord. ദർശനത്തിനായി സ്തോത്രം. Fill my cup, Lord. Hallelujah. Hallelujah. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Hallelujah. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. There's nothing worth more could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Hallelujah. Your presence, Lord. കർത്താവേ വ്യക്തിമാറ്റമേ. Hallelujah. I've tasted and seen Hallelujah. the sweetest of love. Hallelujah. കർത്താവേ My heart becomes free, and my shame is undone. Your Hallelujah. presence, Lord. Hallelujah. കർത്താവേ അടുത്തോട്ടെ. Holy Spirit, അങ്ങനെ ഹിതമാണെങ്കിൽ മരിച്ചു. Hallelujah. Hallelujah. കർത്താവേ കടന്നു വരുവാനുള്ള കടന്നു വരട്ടെ. അസുഖമായി കടന്നു വരട്ടെ. ദൈവത്തെ Holy Spirit, Hallelujah.
your presence be my life right now. Let your glory see.
ഞാൻ കാണുന്നു അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണമേ Yeah.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെയാ ദിവസത്തിന്റെ വഴി അതെ, ഈ സ്ഥലത്തിനായ സ്തോത്രം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. ഭാരതീയമായ സന്തോഷം കണ്ടതില്ല. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഭാരതീയമായ സന്തോഷം കണ്ടതില്ല. ഹല്ലേലൂയ. Praise God. നമുക്ക് ഈ ജോലിയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാറില്ല കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പച്ചാ. Praise God. മാർക്കറ്റിൽ പോയി സന്തോഷം കിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഇല്ല, ഈ കോടികൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല. ആമേൻ. അതിന് യേശു ദൈവത്തെ പറയുന്നതാണ്, ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയും അല്ലേ. നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവീൻ. പ്രാപിക്കുന്നു. എപ്പോഴും പറയണം, എനിക്ക് നിന്നെ ഹഗ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് നിന്നെ തൊടണം, നിന്നെ തൊട്ടാലും നിന്നെ തലോടിയാലും നിന്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും. നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് ആ ആകാംക്ഷയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സ്നേഹമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ദൈവം കുറവാനടയും. അവിടെ തുടർന്ന് അവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെളിപ്പെടുന്നത്. Praise God. Jesus. 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 Some of them kneeling quietly with tears streaming down their face. Jesus. Jesus. Hallelujah. എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഹൃദയകണ്ണുകള് തുടർന്നു സ്വർഗത്തോട് നോക്കിയാൽ പിതാവിനെ പുത്രനെ കാണട്ടെ. ദൂതന്മാരെ ഒന്ന് കാണുവാൻ, യേശുവിനെ കാണുവാൻ, പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണുവാൻ നേർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരട്ടെ. നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരട്ടെ. നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് രാത്രി തരട്ടെ. ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, രാത്രിയിൽ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ This song was born out of ഭൂമി നമുക്ക് താൽക്കാലികം. from every nation.
Listen again. Can you hear it? It's the sound of heaven in this place, like the sound of many waters. Friends, it's a sound of worship coming from there are cries of adoration as men from every nation lift their voice to praise the Lord. Join me again, sing holy, holy, the elders and angels bow. The elders and angels join the chorus of heaven tonight. Holy, holy, holy are you, Holy, holy, holy are you, Lord. Here is an angel's bow. We worship you. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah. 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 താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. അടിയിലൂടെ ഇടപെടണമേ. ഹല്ലേലൂയ. 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 അടയാളങ്ങൾ നടക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. വചനത്തിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ഹല്ലേലൂയ. അപ്പച്ചാ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അടിയിലൊന്നുമില്ല. Holy Spirit, my helper, please come. അപ്പച്ചാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടാണല്ലോ Holy Spirit. അപ്പച്ചാ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പച്ചാ ബോസാണ്. സൗഖ്യമാകും. ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കും. നീലമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു. എല്ലാത്തിനും യഹോവയും വിടുവിക്കുന്നു. അമ്മേ Jesus. കഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുകയും തിന്മ നിന്നെ തൊടുകയില്ല. ആത്മാവിനെ സഹായിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിയുടെ സ്തോത്രമെല്ലാം യേശുവേ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവേ, we worship you. ഹല്ലേലൂയ. We give you glory. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അല്പസമയം കർത്താവിനെ വർഷിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരാഴ്ച കർത്താവ് പ്രധാനമായി തന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലേ? Praise God. Praise God. ഈ രാത്രി അല്പസമയം അതിന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വചനം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് മാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല. ഏകദേശം 10-15 ടൈപ്പ് സ്ട്രോങ് മാൻസ് ഉണ്ട്. അറിയാലോ സ്ട്രോങ് മാൻ അറിയാലോ? ഇതുവോ ബലവാൻ അല്ലേ? യേശു പറഞ്ഞാൽ ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പ് ഗവൺമെന്റ് സാധിക്കുന്നില്ല. റൂളിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഫിയറിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെല്ലാം ഒരു സ്ട്രോങ് മാൻ. ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ സംസാരിക്കാം. അതുപോലെ
നമ്മൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, റിബില്യൻ അതായത് വിച്ച്ക്രാഫ്റ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സൈറ്റല്ലേ നമുക്ക് സൈറ്റിനെ അറിയാം, സാധാരണ അറിയാം. അതുപോലെ ഈ പാഷൻ ഫോർ മണി അതായത് മാമം എന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, സ്പിരിറ്റ് ലെസ്റ്റ് എന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, അഡിക്ഷൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, ചീക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെപ്ഷൻ ചീക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇഗ്നോറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ടീച്ചിങ് എന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെയിം കുറ്റമതിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റുകളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്നെ കണ്ടെത്തി ടിക്ടോക്ക് സ്പിരിറ്റ്. പിള്ളേരെല്ലാം ടിക്ടോക്കിലാണ്, മനസ്സിലായോ? ടിക്ടോക്ക് സ്പിരിറ്റ്. ഞാനങ്ങനെ പേരിട്ട് ടിക്ടോക്ക് സ്പിരിറ്റ്. കാരണം എല്ലാവരും ഇത് ടിക്ടോക്ക് അല്ലേ അല്ലേ റീൽസിന്റെ സ്പിരിറ്റ്. ഇങ്ങനെ പല ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിനകത്ത് കയറി ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ ശരിച്ചു നടക്കുന്നതാണ് തന്നെ ജീവിക്കുക. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്ന് ഓർമ്മ, ടിക്ടോക്ക് കണ്ടത് ഓർമ്മയില്ല കാണുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് സ്പിരിറ്റ്, അത് ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റ്. പക്ഷെ രാത്രി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഡിലേ സ്പിരിറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ ഡിലേ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ്, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് അതൊരു സ്ട്രോങ് മാനാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. നിങ്ങൾ ഡിലേ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ, ഡിലേ ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ്. നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നൊരു ഡിലേ ആണ് അല്ലേ, ആരാധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ഡിലേ ആണ്. ചിലർക്ക് ട്രാഫിക് ജാം, ചിലർക്ക് ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ചിലർക്ക് ഒരുങ്ങി വരാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കുക, പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഡിലേ സ്പിരിറ്റ്, അത് ഡിലേ സ്പിരിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് ആക്ച്വലി ഈ മെറീൻ സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് അറിയോ? മെറീൻ സ്പിരിറ്റ് അറിയോ? വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്പിരിറ്റുമായിട്ട്, വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റുണ്ട് അറിയാം. വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റുണ്ട്. കരയ്ക്കുള്ള ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റുണ്ട്, ആകാശത്തിൽ ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റുണ്ട്, വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്പിരിറ്റുകൾ വെള്ളത്തിലുണ്ട്. അന്ത്യകാലത്ത് ലഭ്യത്തിൽ വരുമെന്നുള്ള സത്യം പൊങ്ങി വരുമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അത് വന്ന് ദൈവ അവസാനം വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ പേരുണ്ട്. മൃഗം, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം, അതെ മൃഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വെള്ളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അത് സമുദ്രമല്ല. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത്, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മൃഗം. അത് വേറെ വിഷയമാണ്. വെളിപ്പാട് ദിവസം പഠിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം 21 ദിവസം ഞാൻ ഉപവാസമായിട്ടിരുന്ന വെളിപ്പാട് ദിവസം പഠിച്ചത്, ദൈവം പഠിപ്പിച്ചത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം 21 ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഓരോ വർഷവും 21 ഇരിക്കും, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മാത്രം പഠിക്കും. 3 പ്രാവശ്യം ദൈവം ഇരുത്തി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഭയങ്കര ആഴങ്ങളാണ്, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിൻ്റെതായ പോരാട്ടം കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ സമയങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച മെരീൻ സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ, ഈ നിങ്ങൾ മർമാഡ് സ്പിരിറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മർമാഡ് ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മളെ ഈ കാണുന്നത് ഈ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഫേസ് മാത്രമുള്ള മർമാഡിന്റെ സ്റ്റാർബക്ക്. അതിന്റെ അടിയിലോട്ട് മത്സ്യമാണ് അല്ലേ, മുകളിലോട്ട് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ അല്ലേ, അടിയിലോട്ട് മത്സ്യമാണ്. അതൊരു സ്പിരിറ്റാണ്, അത് കടലിലൊരു സ്പിരിറ്റാണ്. നിങ്ങൾ പലരും കാപ്പി കുടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പലരും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് നിങ്ങളെ ആരാണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങനെ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെള്ളത്തിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും മുക്കി പോകുന്നത്? അതൊരു സ്പിരിറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉറക്കത്തിലെങ്ങാനും ആമ എന്തുവാ, എവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ്, വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. അത് ഒരു സ്പിരിറ്റാണ്. നിങ്ങൾ തവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉറക്കത്തിലോ സ്വപ്നത്തിലോ? തവള, പാമ്പുണ്ട്, അത് പിശാച് തന്നെയാണ്. തവള അതൊരു സ്പിരിറ്റാണ്. അതെന്താ, നമ്മളൊക്കെ തവളയൊക്കെ അപ്പുറം നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളല്ല, അത് ഓഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവാണ്, അതൊരു സ്പിരിറ്റാണ്. തവള നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വിടാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പിരിറ്റാണ്, അതൊരു സ്പിരിറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു സ്പിരിറ്റിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര്
ഇൻക്യൂബസ് ആൻഡ് സക്യൂബസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അറിയോ? മലയാളത്തിൽ എന്തോ ഒരു പേര്? എൻ്റെ മലയാളം എനിക്ക് കറക്റ്റ് പേരറിയത്തില്ല. അതായത് ഉറക്കത്തിൽ വരുന്ന പിശാചാണ്. പുരുഷൻ്റെ ഒരിക്കൽ സ്ത്രീകളുടെ വേഷത്തിൽ വരും, ഉറക്കത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരിക്കൽ പുരുഷൻ്റെ വേഷത്തിൽ വരും. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് നമുക്കൊന്നും വരത്തില്ല ചിലപ്പം. ഗന്ധർവശക്തി എന്നൊക്കെ ഹിന്ദുക്കൾ പറയാം. അങ്ങനെ ശക്തികളുണ്ട്. അതും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നൊരു ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ആകാശമല്ല, സമുദ്രത്തിൽ നിന്നൊരു ശക്തികളാണത്. മനസ്സിലായോ? ഭാര്യകൾ നോർന്നായിരിക്കും, ഭർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അത് ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ശക്തി മനസ്സിലായിരുന്നു. ഭാര്യകൾ നോർന്നായിരിക്കും, ഭർത്താവ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലായിരിക്കും, അതെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മ്ലേച്ഛതമായ പിക്ചർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആ സ്പിരിറ്റ് അത് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ പലരുടെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് അവസ്ഥ. കുടുംബജീവിതം തകർന്നിരിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ആ സ്പിരിറ്റാണ്. സമുദ്രത്തിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റാണ്. വീഡിയോ ഗെയിം ഒരു സ്പിരിറ്റാണ്. ഒത്തിരി സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ രാത്രി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലേ? ഡിലേ പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റാണ് ഡിലേ സ്പിരിറ്റ്. അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം പറയുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനാണ്, കേട്ടിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഇതെല്ലാം പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിടുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട നന്മകൾ, നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളോർക്കണം ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഡിലേ ആക്കും. സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞ എത്ര നാളാണ്? ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞ എത്ര നാൾ പോയി നിങ്ങൾ അന്യദേശത്ത് പോയി കഴിയുന്ന എത്ര നാളാണ്? 430 ആയത് എങ്ങനെയാണ്? ദൈവം പറയുന്നത് 400 അല്ലേ? ദൈവം പ്രവചിച്ചത് 400 അല്ലേ? 400 വർഷം അല്ലേ? നീ ഇസ്രായേലിന്റെ അണ്ടറിൽ പോയി അല്ലേ അടിമയായി കിടക്കണം 400 വർഷം. പക്ഷെ എത്ര വർഷം കിടന്നു? അത് 30 വർഷം കൂടി എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് പുറകോർപ്പ്, ഒന്ന് അബ്രഹാം ജഡം അല്ലേ? ജഡം ആകാന്റെ അടുത്ത് പോയത് കൊണ്ട് ജഡം അല്ലേ? ജഡം, അത് ജഡം. 2 പെറുകോർപ്പ്, 3 എന്തുവാ? സംശയം. ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താണ്? ഡിലേ ആക്കണം എന്തുവാ? പെറുകോർപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം സ്റ്റോപ്പായി. മനസ്സിലായോ? ഇത് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ബൈബിള് ഇരിക്കട്ടെ, ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരിലൂടെയോ ദൂത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലൂടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുമോ, വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുക പറയുകയാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഒരു ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ആഴ്ച വന്നപ്പോൾ ഒരു ദൂത് നിങ്ങളോട് കേൾക്കുവാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കൊരു ദൂത് ദൈവം തരുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ദൂത്, ആ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ കർത്താവ് റിലീസ് ചെയ്യുമോ? മനസ്സിലായി? കർത്താവ് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓൾറെഡി റിലീസ് ചെയ്തു. കർത്താവ് റിലീസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാം, ആ ദൂതിനകത്ത് ഒരു സംശയം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ വരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്ത് അറിയോ? സ്റ്റോപ്പോ? നീങ്ങത്തില്ല. ഡിലേ ആയി. ആരാ ഡിലേ ആക്കിയത്? നമ്മൾ തന്നെ. ഇനി ആ ദൂതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം, അല്ല ദൈവത്തിൽ സംശയം, അല്ല നിങ്ങൾ പെറുപെറുത്തു, അതവിടെ നിൽക്കും. 400 വർഷം പറയുന്നത് 430 വർഷം കേട്ടോ പോയത്. 30 വർഷം എക്സ്ട്രാ അവരിവിടെ നിൽക്കണ്ടോ അല്ലേ? 30 years. നമ്മുടെ പല ദൂതുകളിലും പല വാക്തത്വങ്ങളും കിട്ടാത്തതിന്റെ കാര്യം കുഴപ്പം ദൈവമല്ല, കുഴപ്പം പിശാചല്ല. ആരാ? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് പുറകും, 2 സംശയിക്കും, 3 എന്തുവാ? ജഡം. അതന്നെ ജഡം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ജഡം. ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല. മീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രീസ് ആയി നിൽക്കുക. അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജനം അവരുടെ വാക്തത്വങ്ങൾ പ്രാപിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം അവർ തന്നെ പ്രശ്നക്കാർ, ദൈവം അല്ല.
ദൈവമല്ല അതിൻ്റെ ഇത്. ഇപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പടകളാൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പോവാ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയമുണ്ട്, സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ടോ? പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ചെറിയ വേദന ഉണ്ട്. നമ്മളെന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പോഴും വേദനയുണ്ടല്ലോ, വിടുതലായിട്ടില്ല. പോയി, നിങ്ങളുടെ വിടുതൽ പോയി, നിങ്ങളുടെ വിടുതൽ പോയി. വെറുതെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, വിടുതൽ പോയി. മനസ്സിലായോ? അതവിടെ സ്റ്റില്ലായി, സ്റ്റോപ്പായി. അവിടെ നമ്മളൊരു വെള്ളത്തിന് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴി വരും അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഫ്രീസ് ആവാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസായി, കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവിടെ നിന്ന് പോയി വെള്ളം അല്ലേ, പിന്നെ വെള്ളം ഒഴുക്ക് വരത്തില്ല, നിന്നു പോണേ. ആറോഴപ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ പോയി എതിര് പറയുന്നുണ്ട്? ദൂതുകൾക്കെതിര് പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കെതിര് പറയുന്നുണ്ട്, വിടുതലുകൾക്കെതിര് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിടുതലുള്ള സ്റ്റോപ്പായിരിക്കും. പ്രവാചകന്മാരെ കുറ്റമായിട്ട് കാര്യമില്ല, ദൈവം ആലോചനയെ കുറ്റമായിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ, താമസത്തിന് കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. കുഴപ്പമിരിക്കുക, ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി മാനസാന്തരപ്പെടണം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞ ദൂത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപവസിക്കുക. ഇത്ര നാൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നും, കുറച്ച് നാളെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നും. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപവസിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ. ഉപവസിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കും, മാനസാന്തരപ്പെടും. ഉപവസിക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടും, പ്രാർത്ഥിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങളത് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് ദൈവം വീണ്ടും ഉണർത്തുന്നത് എന്നിട്ട് പറയും ആ വാക്തത്വം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കഥ പറയുക. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതേ ദൂത് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ പറയും. അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ തരുന്നതിനാ അല്ല, അത് മൂശിയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി, നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ദൂത്. അല്ല, നിങ്ങൾ വീണ്ടും അത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു, അല്ല നിങ്ങളത് ക്ഷമ ചോദിച്ചു, ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, വീണ്ടും അത് മൂശിയെന്നു. 2 ദിവസം 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെയാണ്. എന്താണ്? വീണ്ടും ദൈവത്തെ കൊടുത്തു, വീണ്ടും അവിടെ പോയി അവിടെ നിൽക്കും. രാത്രി നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കാത്ത എന്തുവാ? അവിടെ സംഭവിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മുടെ വായ മോശമാ, നമ്മുടെ വായ മോശമാണ്, നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസം മോശമാണ്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പാടില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്. സംസാരത്തിന്റെ ശക്തി ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പ്രസംഗം എല്ലാം പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, വായിക്കാത്ത ശക്തി ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വായിലെ തോന്നിരിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നേരെ സ്റ്റോപ്പായി. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ വിടുതലുകൾ നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അവിടെ രാത്രിയില് അപ്പം ഡിലേ സ്പിരിറ്റ്, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് എവിടെ വരുന്നു? ഫ്ലഷ് അല്ലേ? അതിന് പുറകില് എന്താണ്? ഫ്ലഷ് ആണ് ആക്റ്റീവ് അല്ലേ? ഫ്ലഷ്. നമ്മുടെ ഫ്ലഷിനെ നമ്മൾ കൊല്ലണം, ആനന്ദിനെ കൊല്ലണം. ഫ്ലഷ് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വിചാരം ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതോ അതൊക്കെയാണെന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിചാരവികാരങ്ങളുള്ള അതല്ല. ഫ്ലഷ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലഷ് അല്ലേ നമ്മൾ, ഇതൊരു ഫ്ലഷാണ്. ഫ്ലഷിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആവുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നമ്മളെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ ഇടിച്ചു കളയും കർത്താവ് പറഞ്ഞതല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചകളെയും എന്താണ്? ക്രിസ്തുയേശുവിന് വിരോധമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുയേശുവിന് വിരോധം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കോട്ടകളെയും, അതൊരു കോട്ടയാണ്. ഇത് ബിൽഡ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആരാ? നമ്മുടെ തോട്ട്സിൽ. അത് കോട്ടയാണ്. ഈ കോട്ട തുടങ്ങുമ്പോഴേ തന്നെ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഇടിച്ചു കളയണം. യേശുവെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി, ക്ഷമിക്കണം, രക്തത്തെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഇടിച്ചു കളയുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ കോട്ട പൊങ്ങത്തില്ല. നിങ്ങൾ 10 പ്രാവശ്യം കോട്ട ഇടിച്ചു കളഞ്ഞേ 11ാമത്തെ ദിവസം പൊങ്ങത്തില്ല, വരത്തില്ല, കോട്ട വരത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ജയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. വിട്ടുകൊടുത്താൽ അത് കാട് കയറി അങ്ങ് പോകും. അത് കാട് കയറി അങ്ങ് പോയി എന്ത് ചെയ്യും? ഫോറസ്റ്റ്, ഈവിൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈവിൾ ഫോറസ്റ്റ്, അതൊരു പോരാട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈവിൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഫോറസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? വനങ്ങൾ അല്ലെ? വനങ്ങൾ പോലെ
വഴി അറിയത്തില്ല, കാട് പോലെ കിടക്കുക. നമ്മള് വലിയൊരു വനങ്ങളോട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വഴി അറിയത്തില്ല. എന്താ പറഞ്ഞേ, ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള തടികളും അതിനകത്ത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളും പാമ്പുകളും അതെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതിന് ഈവിൾ ഫോറസ്റ്റ്. ഈവിൾ ഫോറസ്റ്റ് എവിടെ വരുന്നത്? നമ്മുടെ തോട്ട്സില്ല, നമ്മുടെ മൈൻഡില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക. അപ്പൊ ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് എവിടെ വരുന്നു? ഫ്ലഷ് അല്ലേ. കർത്താവ് വചനം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജഡത്തിൽ വിതച്ചാൽ ജഡത്തില് നാശം കൊയ്യും. നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ വിതച്ചാലോ നിത്യജീവനെ കൊയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ ജഡമാണ് നമ്മളെ വാക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ അതെന്ത് നമ്മൾ വിതയ്ക്കോ അല്ലേ. നമുക്കെങ്ങനെ വിതയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ വിതയ്ക്കുക, ജഡത്തിലാണ് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത്. അത് അല്ലേ, നമ്മൾ വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നോക്കുക, നീ നാശിച്ചു പോകുന്ന 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നോക്കുക, അവൻ്റെ നാശമായിരിക്കും അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ. നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോയിരിക്കുക, ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് സംശയം. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ്, ഈ മേലെ എന്നെ വിളിച്ചു പോയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഹൃദയത്തെ സംശയത്തോടെ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കും തന്നെ അല്ലേ. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കും? ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ദൈവം ഇപ്പോൾ ബ്രദറിന്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അല്ലേ, ജീവിതത്തിന്റെ ബോഡി. എനിക്കൊരു ബ്രദറിന്റെ ഷേപ്പ് ചെയ്താലും അറിയാം. ബ്രദർ ഇങ്ങനെ, ദൈവം നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല, ഈ ബോഡിയോട്ടല്ല നോക്കി സംസാരിക്കുന്നത്. ബ്രദറോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, സ്പിരിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നത്. സ്പിരിറ്റ്. ദൈവം നമ്മുടെ ബോഡിയെ നോക്കിയില്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ല ഇന്ന കെസ്സിയ സിസ്റ്റർ, ഓക്കെ, കെസ്സി സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ല, സ്പിരിറ്റിലോട് ദൈവം നോക്കുന്നത്. സ്പിരിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലോട് ദൈവം നോക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് ഹൃദയപ്പെടുന്നത്, ദൈവത്തിന് ഹൃദയം മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ബോഡി ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. ബോഡി ദൈവത്തിന് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്ക് വിഷയം ബോഡി അല്ലേ. സ്പിരിറ്റാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ്. ആക്ച്വലി സ്പിരിറ്റ് ബീങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ സ്പിരിറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ സ്പിരിറ്റാണ്. നമ്മുടെ ബോഡി അല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റാണ്. ആ സ്പിരിറ്റ് ഹൃദയം അല്ലേ, ആ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു മുഴുവൻ. അപ്പൊ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ദൂത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ്? എൻ്റെ ബോഡിയോടല്ല ദൈവം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാളൊരു ദൂത് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് ബോഡിയല്ല, അത് സ്പിരിറ്റിലോട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിലാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവജനം സംസാരിക്കും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? സ്പിരിറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണം. ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും സ്പിരിറ്റാണ്, പിന്നെയാണ് സോളിൽ പോയിട്ട് സോളിനെ ക്രമീകരിച്ചെടുക്കും, അതിനുശേഷം ബോഡിയിലോട്ട് പോകും. അപ്പം സ്പിരിറ്റും ബോഡിയാണ് ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം. ബോഡി ദൈവത്തിന് വലിയ വിഷയമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ബോഡി വരെ നമ്മുടെ സൗഖ്യമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് മിറക്കിൾസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ശരിയാവുന്നേ, ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ആദ്യം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോള് ശരിയാവും. നമ്മുടെ സോള് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ശരിയാവും. സിമ്പിൾ. നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ആകുമ്പോഴേ സംശയവും അല്ലേ, ദൂഷിപ്പും പണക്കവും എല്ലാം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോളിനകത്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നീ വെള്ളദേശം ശവക്കല്ല പരീക്ഷന്മാരെ കണ്ടു പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ, വെള്ളദേശം ശവക്കല്ല, നിന്നെ പുറമേ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുട്ടപ്പൻ അടിച്ചു അല്ലെ, നല്ല വെള്ളം അടിച്ചിരിക്കുക. അകത്തെന്താ? ഊശും കുന്നായ്മയും അല്ലേ, കണക്കവും ദേഷ്യവും അമർഷവും. നീ പിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? അതൊക്കെ കർത്താവ് ചോദിച്ചത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പൊ ആദ്യം എവിടെയാ സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ, നമ്മുടെ വന്ന സ്പിരിറ്റാണ്. സ്പിരിറ്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെയാണ് സോള്. അപ്പൊ ജഡത്തിൽ പോയാൽ ജഡം നാശം പോയി. ഒന്ന് സ്പിരിറ്റ് വരുന്ന ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഫ്ലഷ്. 2 ഡിലേ വരുന്നതിന് മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യം വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡിലേ വരും. നിങ്ങൾ പോകുന്ന ചർച്ച കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്തത്വം ഡിലേ ആവും. നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ, പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലേ വരും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലേ വരും. നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, സറൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിലേ ഉണ്ടാവും. ആര് വരും? ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് വരും. അതാണ് ഈ ബിസിനസ്സുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിശ്വാസികളുടെ
ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തകർച്ചയായിരിക്കും, അവർ പൊങ്ങി വരത്തില്ല, വലിയ പാടാണ്. റെയർ കേസൊക്കെ പൊങ്ങുമായിരിക്കും, നന്നാവുമായിരിക്കും, പക്ഷെ വലിയ പാടാവും. വിശ്വാസിയായിട്ട് അടിയാം, അന്നേരം നല്ല ചോദിക്കും. അപ്പം ആ വിശ്വാസിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അടിയായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, കറക്റ്റ് പേഴ്സണായിട്ട് നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ടൈം ആചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ആവും, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഡിലേ ആവും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ആരെയും 3 പേരെ തീക്കാത്തിട്ട് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? അവർ പേര് 3 പേരും ഒന്നിച്ച് അല്ലേ, ഒരേ സ്പിരിറ്റ് ആയിരുന്നു. അവർ ഒറ്റ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ 3 പേരും ഒരേ കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്ക് അല്ലേ, ഒരേ കാഴ്ചപ്പാട്, ഒരേ സ്പിരിറ്റ് അവർക്ക്, ഒരേ കാഴ്ചപ്പാട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ 3 പേരെ ഒന്നിച്ചിട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തർ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ വാക്തത്വങ്ങളെ തടയുന്ന വ്യക്തിയാണോ? നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മൾ പോകുന്ന ചർച്ചകൾ, ചുമ്മാ ഉള്ള ചർച്ചകളൊന്നും ഓടിപ്പോയി നിങ്ങൾ കെട്ടുവാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും സ്പിരിറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ചർച്ചിൽ പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. എല്ലാ ചർച്ചിലും കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള കെട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓണസദ്യക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഓണത്തിന് ഇവിടെ എന്താ മലയാളി സമാജമോ? നിങ്ങൾ ഓണസദ്യക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഓണത്തിനോട് ഒരു വെറുപ്പുമില്ല, നമുക്ക് ഓണസദ്യക്കോട് വെറുപ്പില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ, ആ സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് യോജിക്കത്തില്ല. അത്ര സിമ്പിൾ. ക്രിസ്മസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ആഴ്ചപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഫംഗ്ഷൻ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹാലവൻ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത്, ഹാലവൻ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റായിട്ട് ചേരത്തില്ല. പക്ഷെ പലർക്കും അറിയത്തില്ല. ജോൺസ്ബോറോ ഇരുന്ന സമയത്ത്, പള്ളിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്, അവര് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കും. അത് ഓക്കെ, പോട്ടെന്നാക്കാൻ ഹാലോവിൻ ആഘോഷിക്കും. ഇവിടുത്തെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാർ ആഘോഷിക്കും. അതെ, ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു വലിയ നേതാവ്, ഈ ടെലി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ദേവിയുമാണെന്ന്. പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്തവർ ആഘോഷിക്കും. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെ ഹോലോവീന് പിള്ളേർക്ക് മിഠായി കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ട്രാക്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ കൊണ്ടുവച്ച് ട്രാക്ടർ വായിക്കും. ഉണ്ട്, അത് തെറ്റാത്. നോ, അത് തെറ്റാ. ഏത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ട്രാക്ടർ എടുത്ത് വായിക്കും? അവരെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കളയും, മിഠായി എടുത്തോളൂ. അത് നമ്മളിപ്പോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഹോളോവീൻ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് പേഴ്സണുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ് പേഴ്സണുമായിട്ടായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അനേക പാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പനി കൂടാതെ കാര്യം എന്തോ, എൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ സ്പിരിറ്റ് വേറെ, ആ സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് ആ സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. നമ്മളെക്കാളും ഹൈ റാങ്ക് ഉള്ളവരുമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലായോ? എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഹൈ റാങ്ക് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ അഭിഷേകമുള്ളവരുമായിട്ട്, എല്ലാവരും നല്ലവരാന്നല്ല പറയുന്നത്, എല്ലാവരും കുറവുകളുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളെക്കാളും ഹൈ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടുന്നത്. നമ്മളെക്കാളും തീരെ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഉള്ളവരോട് ചോർന്നു പറയുന്ന മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അല്ലേ? പറയുന്ന മുഴുവൻ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? കുറെ പൊട്ട ചൊല്ലും കളിവാക്കുകളും, കുറെ പ്രസംഗം ആർക്കും പ്രസംഗിക്കാം അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ശുശ്രൂഷ വേണ്ട. പ്രസംഗം ആർക്കും പ്രസംഗിക്കാം, എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗിക്കാം. എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗം മതി. പ്രസംഗമല്ല വിഷയം, പ്രസംഗം. ശുശ്രൂഷ വേണ്ടത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ശുശ്രൂഷ വേണ്ടതായിരിക്കും, ആത്മാവിലുള്ള ശുശ്രൂഷ. അവിടെയാണ് വിടുതൽ യാതൊരുക്കുന്നത്. ഞാനത് പറഞ്ഞ ആർക്കും വേണ്ടിയാണ്, ജഗത്തിലല്ല. അത് ജഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവില് വിടുതലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നോ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് എന്താണ്? നല്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട്, കറക്റ്റ് പേഴ്സണായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. ഈവൻ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും കറക്റ്റ് പേഴ്സണുമായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കും.
മനസ്സിലായി? നമ്മൾ യോഗാക്ക് പോകാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്തുവാ? അത് ദുരാത്മാവായതുകൊണ്ടോ പോകാത്തത്? അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ, നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുമായിട്ട് കൂട്ടി നടക്കുവാണ്, അത് കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അയാൾ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ്, അയാൾ മറ്റുള്ള ലോകക്കാരനാണ്, അയാൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് മറ്റേതായിരിക്കും, വേറൊരു ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കും. അത് നമ്മളോട്ട് ഒഴുകാൻ കൈ പോലും കൊടുക്കരുതെന്നുള്ള ഒഴുകാൻ കൈ കൊടുക്കരുത്. കഴിവതും കൈപോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വചനം അങ്ങനെ പറയുന്നേ, അവരോട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറയുന്നവൻ ദുർനടപ്പാനോ അശുദ്ധനോ അത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് വിട്ട് ഓടി പോകണ്ടല്ലോ. അല്ല, പിന്നെ സഹോദരൻ എന്ന് പേർ വിട്ടവൻ, സഹോദരൻ എന്ന് പേർ വിട്ട ഒരുവൻ. വാക്യം വായിച്ചു തരണോ? എന്നാൽ സഹോദരൻ എന്ന പേർ വിട്ട ഒരുവൻ ദുർനടപ്പാനോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്രഹാരാധിയോ വാവിഷ്ഠാനക്കാരനോ മദ്യവനോ പിടിച്ചുപറിക്കാരനോ ആകുന്നു എങ്കിൽ അവനോട് സംസർഗം അരുത്, അങ്ങനെയുള്ളവനോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പോലും അരുത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 5:11. എന്നാൽ സഹോദരൻ എന്ന് പേർപെട്ട ഒരുവൻ ദുർനടപ്പുകാരനോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്രഹാരാധിയോ വാവിഷ്ഠാനക്കാരനോ മദ്യവനോ പിടിച്ചുപറിക്കാരനോ ആകുന്നു എങ്കിൽ അവനോട് സംസർഗം അരുത്. അങ്ങനെയുള്ളവനോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പോലും അരുത്. അതെ, സഹോദരൻ എന്ന് പേരുള്ള. അതെ, നീ വേറൊരെണ്ണം ഞാൻ വായിച്ചു. സിമ്പിൾ. സഹോദരന്മാരില് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ദൈവം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോൺ അടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലെന്നേ, അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലേ? അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. വലിയ വേറെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ഫോൺ അടിച്ചാൽ ഒരു മൈക്ക് ക്ലാസ് അടിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് കൂടി പറയുന്നത്. അതെ, ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞോട്ടെ. പേര് പറയത്തില്ല. എനിക്ക് നേരിട്ട് വെച്ച് എന്നോട് വാദിച്ച ഒരു സഭാഹോൾ എന്നൊരു സഭാ ശുശ്രൂഷ എന്നോട് വാദിച്ച മദ്യപിക്കാൻ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡാളസില് ഒരു വഴിയും കിട്ടിയില്ല. ഒരു വിഷയത്തിൽ തർക്കം വന്നപ്പോഴും സഭായോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പാസ്റ്റേഴ്സും അത് എൽഡേഴ്സും എല്ലാം കൂടിയിരുന്ന് വൈൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം പബ്ബിലൊക്കെ പോയ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു പ്രശ്നമായി. ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചോട്ടെ. 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം വാക്യം മുതൽ. 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം വാക്യം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ അതിർ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുത്തനും ദൈവം ഇല്ല. കണ്ടോ? അതിര് കടന്നു പോകുന്ന ഒരുത്തനും ദൈവമില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ മാത്രമേ ദൈവം കൂടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനോ പിതാവും പുത്രനും ഉണ്ട്. ഒരുത്തൻ ഈ ഉപദേശം കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു എങ്കിൽ അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളരുത്. അവന് കുശലം പറയുകയും വരുത്. അവന് കുശലം പറയുന്നവൻ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്ക് കൂട്ടാളിയല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ കർത്തൃമേശ എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. കറക്റ്റ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കർത്തൃമേശ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടി കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ഥലം വിട്ടു. അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞ്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ എന്നാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണോ? അപ്പൊ രാവിലെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആയി, കിട്ടി വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് മെസ്സേജ് രണ്ടുപേരും ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാനെല്ലാം സെറ്റപ്പായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കാണത്തില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങ് കൂടിയിട്ട് പോയി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു ലീഡ്സ് കൂടെ വേണം, ഒരു ഇതുകൂടെ വേണം. തുറന്നേ ഒരു കർത്താവോട് ഒരു ഗൈഡൻസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ്. കർത്താവ് പറയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ജലത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കർത്താവോടെ പറയുക ഈ ആഴ്ച ചെയ്യണം. കാരണം പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരാഴ്ച മുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവ് ഈ ആഴ്ച വേണം, വഴി ഒരുക്കണമേ, കൈനീട്ടം വഴി ഒരുക്കണമേ. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ ദൈവം കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഭയങ്കര നമുക്ക് തേഴ്സ്റ്റി, നമുക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കർത്തൃമേശ കഴിക്കുന്ന പോലെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഡിലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഡിലേ ആണ്. ഒന്നും ചെയ്യണം. രണ്ട് കറക്റ്റ് പേഴ്സണലിൽ ഡിലേ വരും. പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത പ്രവചനം ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ ഉണ്ടാവും. നമ്മളോട് ഒരാൾ പ്രവചിക്കാം ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. അത് എത്രയോ പേര് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർന്നു, നിങ്ങളുടെ ആ വിഷയം പോയി. നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം.
എത്രയോ പേര് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് നടക്കത്തില്ല. തീർന്നു. നിങ്ങളുടെ അത് പോയി, അത് പോയി, നിങ്ങളുടെ എന്ത് പറയുക, അത് ക്യാൻസലായി പോയി. നിങ്ങൾ കേട്ട വാർത്തത്വം പോയി, അവിടെ കൊണ്ട് പോയി. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് വീണ്ടും മടങ്ങി വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒരു സീസണാണ് കേട്ടോ. പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത്. സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കുന്നത്, സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകെ പിടിക്കണത്. പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രവാചകൻ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട്. പ്രവചനമുള്ള പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ കിട്ടും. അതായത് അത് ഒറിജിനൽ പ്രവാചകന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഒറിജിനൽ പ്രവാചകന്റെ കാര്യം. ഈ ലോകത്തിലുള്ള പ്രവാചകന്മാർ, ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഒന്നും പ്രവാചകന്മാരൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഒന്നും പ്രവാചകന്മാരൊന്നുമില്ല. ഒത്തിരി കള്ള പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളല്ലേ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. ഒന്ന് റിയൽ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്, രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവചനം ഗിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് കോളിങ്ങാണ്. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവചിക്കാം. മീൻസ് വിശ്വാസികൾക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ പ്രവാചകൻ ദേശങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുന്നവരാണ്. സഭയോട് പ്രവചിക്കും, വ്യക്തികളോട് മാത്രമല്ല, ദേശങ്ങളോട് പ്രവചിക്കും. മനസ്സിലായോ? രാജാക്കന്മാരോട് പ്രവചിക്കും. ഭയങ്കര ശക്തനായിട്ടായിരിക്കും. പുള്ളിക്കും മുഖം നോക്കത്തില്ല, നേരിട്ട് കുറയും, മുഖം നോക്കത്തില്ല പുള്ളി. അതാ പ്രവചനം. മറ്റേത് ഗിഫ്റ്റാണ്. പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഗിഫ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കും നമ്മളോട്. നീ വിഷമിക്കണ്ട, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ഉപദേശിച്ചാൽ മതി, ഏതാ ഇനി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മ സംസാരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്. ചിലരുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറും മാത്രം ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു ദേശത്ത് പോവാണ്, ഞാൻ അവിടെ UK പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ആ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും. UK ചെന്നെല്ലാം പ്രവചിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. അതൊരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, അതൊരു മണി ഗിഫ്റ്റ്. അത് എന്താ പറയുക, മണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ. ഒരുപാട് തെരുകളുണ്ടതില്ല. അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല, ഒരുപാട് തെരുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പോട്ടെ, അപ്പൊ പ്രൊഫസി നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? പ്രവചനം നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അടുത്തത് നമ്മളെ ഡിലേ ചെയ്യുന്നത് സോൾട്ടൈസ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ വരും. ആവശ്യമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം ബന്ധങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. സോൾട്ടൈസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമാണ്. മനസ്സിലായി? അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ സോൾട്ടൈ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സോൾട്ടൈസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമാണ്. അടുത്തതാണ് ഡിലേ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ഡിലേ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പാവം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയാൻ ചെയ്യുന്ന പാവം കൊണ്ട് ഒരുപാട് അല്ലേ. പാവങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡിലേ ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായി? പാവങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമാണ് പാവം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് പാവം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. പാവം ചെയ്യാതിരിക്കണം. എബോട്ട് പാവം എന്ത് ചെയ്യണം? എബോട്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അടുത്ത പിന്നെ ആരാണ് ഡിലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഡീമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാച്. നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ആരെയാണ്? ഡീമൻസ് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. ബാക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയത്തില്ല. എന്റെ ഡിലേ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാകുന്ന പറയുന്നത്? പിശാചിനെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിശാചിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയാൻ അതിനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് വരാത്തതിന്റെ കാര്യം ഇതാ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് അനുഗ്രഹം വരാത്തതിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഡീമൻസിനെ ശാസിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നത് അല്ലേ? അവനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും. പക്ഷെ ബാക്കി നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളാണ് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓടിയെടുത്ത് വരും. നിന്നെ കർത്താവ് വെളുപ്പാട് കാണിക്കുകയാണ്. ആഹാരന്റെ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞപ്പോൾ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ എന്ത് പറ്റി? ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഉറവയാണ് മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ അല്ലേ. നടുവിലേക്ക് ശാഖാം കുഞ്ഞു കിടക്കുക. ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാഴ്ച കേട്ടോണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഉറവം അല്ലെ. ഇത് രാത്രി ഒരു ഉറവ് ഇറക്കാൻ പോകും. ഹല്ലേലൂയ. മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഉറവ് ഇറക്കാൻ പോകും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.
അപ്പൊ ഈ മെറീൻ സ്പിരിറ്റ് എന്താ വെച്ചാല് ഈ മത്തായി സുവിശേഷം 26-53 വാക്യം വായിച്ചേ. 26-53 അത് വായിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. 26-53 മെറീൻ സ്പിരിറ്റ്. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 26-53 26:53. എന്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ 12 ലെഗ്യോനിലധികം ദൂതന്മാരെ എന്റെ അരികെ നിർത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് അപേക്ഷയോടെ. അപ്പൊ ലെഗ്യോൻ അല്ലേ, ലെഗ്യോൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ലെഗ്യോനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് ദൂതന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നത്, ഒരു സൈന്യം, ഒരു മിലിറ്ററി, ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലേ. ഈ ലെഗ്യോൻ ബാധിച്ചു ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു, എവിടെ കിടക്കുന്നതിനോ ഗദരദേശത്ത് അല്ലേ. അവന്റെ ദേഹത്ത് എത്താന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം 6000. ഇത് തന്നെ കർത്താവ് ലെഗ്യോൻ ബാധിച്ചത് അല്ലേ. അവന്റെ ദേശത്ത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? 6000. എവിടുന്ന് വന്നതെല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 6000 പേരെ ഒരുത്തിന്റെ ദേഹത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന എന്തൊക്കെയാ? അവനെ ചങ്ങലയെ പൂട്ടിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടെന്താണ്? അവനെ വിലങ്ങും ചങ്ങലയും കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ ചങ്ങല വലിച്ചും പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു. ഉരുമി ഒടിച്ചും കളഞ്ഞു. വിലങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഉരുമിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിലിട്ട് വരച്ച് അവൻ പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു. ആർക്കും അവനെ അടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആർക്കും 6000 ഭൂതമുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഒതുക്കുന്നെങ്ങനെയാണ്? അവൻ ഒരു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് കൂടെ ഇരിക്കുക, ദേഹത്തിരിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യന് 6000 പേരുടെ ശക്തിയാണ്. നല്ല ചെയ്യുക. അവൻ രാവും പകലും കല്ലറകളിലും മലകളിലും ഇടപെടാ നിലവിളിച്ചും ഭയങ്കര നിലവിളി. അവന്റെ കാർച്ച അലർന്നവനും തന്നെത്താൻ കല്ലുകൊണ്ട് ചതച്ചും പോകുന്നു. ഒരു ശരീരം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ചതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവന്റെ ഇവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പോകുന്നത് എവിടെയാണ്? കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ എങ്ങനെ കയറി? കല്ലറകളിലായിരുന്നു. എങ്ങനെ പോയി? ഇവര് ബോട്ടെ പോവാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതാണ് മെറീൻ സ്പിരിറ്റ്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടോണ്ടോ? ഇല്ല. ഇങ്ങനെ കാറ്റിന്റെ മഴയും കേട്ടോണ്ട്, കാറ്റ് വരുന്നു. ഈ സാധനം കടലിക്കട പോകുമ്പോഴാണ് ഇവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി യേശു ശിഷ്യന്മാരും വരുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാർക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കടലുമായിട്ട് അല്ലേ. നമ്മളെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവന്മാരാ ബോട്ടായിരിക്കുന്നത്. മീൻ പിടിച്ച് കടലിൽ ചാടി അവര് പേടിച്ച് തന്നെ വിളിച്ചു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവര് പോലും ഇതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓളം കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതുപോലത്തെ കാറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതുപോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓളം കണ്ടിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ സാധനം. അവിടെയാണ് നിലവിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ സ്പിരിറ്റാണ് എഴുന്നേറ്റ്. എത്രയും 6000 പേരാണ് ഒരുത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കടലിൽ കിടക്കുന്ന എത്ര നമുക്കറിയത്തില്ല, കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഇവന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു. ഇനിയിപ്പോ ഈ കടലിൽ ചാടിച്ച് പേടിയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ. ഇവന്മാരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റു. ആർക്കട്ടാ? ഇവന്മാരടിച്ച് താഴെക്കളയാം. യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരടിച്ച് താഴെക്കളയാൻ വേണ്ടി. അവിടെയാണ് യേശു ശാസിച്ചല്ലേ, അടങ്ങ്, നീ അടങ്ങ്. അവരെല്ലാം അടക്കി തീരും. അടക്കിയിട്ടാണ് അവര് ഈ എതിർദേശത്ത് കാലുകുത്തുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ തിരികെ ചെന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയണം, കർത്താവ് യേശു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, സമയത്തിന് മുന്നേ നീ ഞങ്ങളെ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര അവർ കാര്യം കാരണം ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് യേശുവാണ്. എനിക്ക് നിനക്കും തമ്മിൽ എന്താ? ദൈവത്താണ് എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അശുദ്ധാത്മാവേ ഈ മനുഷ്യനെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോവുക എന്ന് യേശു കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. യേശുവിനോട് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? മുന്നേ പറഞ്ഞു. അശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മനുഷ്യനെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോവുക. അടുത്ത വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിന്റെ പേര് എന്തെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചതിന് എന്റെ പേർ ലെഗിയോൻ. 6000 പേരെല്ലാം പേരുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ പലരാകുന്നു എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നാട്ടിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ അയച്ചു കളയാതിരിക്കാൻ ഏറി ഒന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അവിടെ മലയേറിയ ഒരു വലിയ പന്നിക്കൂട്ടം മേഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഈ ഭൂതങ്ങൾക്കെല്ലാം താമസിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ഒരു ജഡം വേണം. ഒരു ജഡം വേണം അല്ലേ. ഈ പന്നിക്കൂട്ടത്തിനകത്തോട്ട് പൊക്കോട്ടെന്ന് വരെ അനുവാദം ചോദിച്ചു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പന്നി എവിടെ ജീവിക്കുന്നത്? ചെളിയിലായിക്കോട്ടെ. പന്നി എവിടെ ജീവിക്കുന്നത്? കരയിലല്ലേ, ചെളിയില്ല. ചെളിക്കകത്ത് കിടക്കുന്നില്ല, കരയില്ല അല്ലേ. ഇവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി. ഈ പന്നികളല്ലാണ്ട് എവിടെ പോയി ചാടി? കടലിലേക്ക് പാഞ്ഞു. അതിന്റെ കടലിൽ പോയി ചാടിയത് കാരണം അവർക്ക് പന്നി കയറിയിട്ടും പന്നിയായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവരുടെ വാസസ്ഥലം എവിടെയാ? വെള്ളത്തിലാ.
അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയിട്ട് കടലിൽ പോയി ചാടിയത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പന്നികളെല്ലാം ചത്തുപോയി. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് കടലിലുണ്ടായിരുന്നു. മറിയം സ്പിരിറ്റ് വരുന്ന മനസ്സിലായി എവിടെ നിന്നാണ്? വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് മറിയം സ്പിരിറ്റ് വരുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുവാണെങ്കിൽ വെള്ള സംബന്ധമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു സ്പിരിറ്റ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ചീങ്കണ്ണിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ട്. മുതലയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? തവളയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മർമഡ് എന്താ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഇവരുടെ പരസ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഫിഷേ കയറാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അത് പക്ഷേ അതെന്താ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഫിഷേ കയറാൻ പറ്റുമോ? അറിയത്തില്ല. സ്പിരിറ്റ് തെളിവൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം. ഫിഷിന്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, അവന് കയറി അവനെന്തായാലും പാപം ചെയ്തായിരുന്നു മോളെ. നമ്മൾക്ക് ദുരാത്മാവ് പാപം ചെയ്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ലോകപരമായി നടന്ന ആളായിരിക്കും. അല്ല, വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് അവര്. വെള്ളത്തിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ. അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല. അത് വല്ലോ ജീവിക്കാത്താണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ജീവികൾ കാത്തു കയറി ഇരിപ്പണോ നമുക്കറിയത്തില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ടോ? വല്ലപ്പോഴും കുടിക്കാറുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ജീവികളെല്ലാം കടലിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സ്പിരിറ്റുകളെല്ലാം പോയി കടലിൽ പോയി ചാടി. അപ്പൊ ഇവന്മാര് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇവരുടെ സ്പിരിറ്റ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? കടലിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ആ മെറി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ഈ മെറി സ്പിരിറ്റ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈഡ് ഉണ്ടോ? പ്രൈഡ്. ഇനി നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രൈഡ് എന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ബോസ്റ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പിരിറ്റുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗം. ഈ സ്പിരിറ്റിലൂടെ ഈ മെറിൻ സ്പിരിറ്റിലൂടെ വേറെ ഒരുത്തനോട് ഒന്ന് കയറും. ഇവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ. ആ കൂടെ ഒരു ഒരുത്തനോട് ഒന്ന് കയറുന്നറിയോ? ആരെന്നറിയോ? ഫിയർ. ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവരോട് ഒന്ന് കയറുന്നതിന്. അത് വെളിയിലുള്ള ആളാണ്. ഭയം വേറെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ്. അത് മറ്റൊരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡാണ്. പക്ഷെ ഇവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ഭയത്തിന്റെ. മനസ്സിലായി? ഈ അതുപോലെ വറിയും കൊണ്ടാതില്ലേ? വറി അത് ഇവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ്. ഈ മെറിൻ സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് വറി. അൺബിലീഫ് അവിശ്വാസം ഇവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ്. അതുപോലെ അതാണ് 2 തിമോത്തിയില് 1:7 പറഞ്ഞെന്താണ്? കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1:7 എന്താണ്? അതൊരു ഭയത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. എങ്കിലും ഇവരുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആയി സ്പിരിറ്റ്. 2 തിമോത്തി 1:17 അല്ലേ? അതല്ല 1:17 വീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും. വീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെയും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീരത്വം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വീരത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. വറി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ വറി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോണം. എന്തോ ഒരു ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയണം. അപ്പൊ വീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശക്തിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ എത്ര ദൈവം നമുക്ക് തന്നതുണ്ടോ? അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത് എപ്പോഴും നിൽക്കണം. മറ്റേ കയറാൻ പാടില്ല. ഈ വചനം, ഈ വറിയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? വചനത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത് അല്ലേ? വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. 1 തിമോത്തി, കർത്താവ് 2 തിമോത്തി 1:7 പറയുന്നു. ഈ വചനം പറഞ്ഞു 7 ഈ വചനം പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഈ ഭയം ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കയറാതിരിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജഡം പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല, പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ? സംശയം വരാൻ പാടില്ല. ചിന്ത നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
ആവശ്യമില്ലാത്ത പോയി തല്ലിടാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എന്നാൽ ഈ സ്പിരിറ്റ് ലോകം ഭയങ്കര ലോകം, ഭയങ്കര കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മളറിയാത്ത ലോകം, സ്പിരിറ്റ് ലോകം. നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സുകൾ പറയാൻ പാടില്ല, വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രാപിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ മുന്നിലൊന്നും കാണത്തില്ല, ഇതെല്ലാം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ആലോചിച്ചോ, നിങ്ങൾ എന്ത് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലത്. നമ്മൾ എന്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ചിന്തിച്ചാലും പിശാചിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം വായ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, വചനം പറയുന്നത് വായ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പണ്ടത്തുള്ള സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വചനമാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. എല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞെല്ലാം വചനം എന്താണ്? ആ ശക്തിയോടുകൂടി പറയാനിടയായത്. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, നീ അല്ലേ, നീ സൗഖ്യമാകും. എല്ലാം കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവ് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വിടുതൽ കിട്ടത്തില്ല. എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കൽപ്പിക്കണം. അതുപോലെ പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. കേട്ട പ്രവചനങ്ങളും കേട്ട ആലോചനകളും നമ്മൾ എതിര് പറയാൻ പാടില്ല, ഡിലേ ആവും. അതിൽ ഡിലേ സ്പിരിറ്റ് തന്നെ വ്യാപരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. അതെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രി ക്രമീകരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകും. കർത്താവ് കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കും. കർത്താവ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കും. ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പൊട്ടിക്കും നമ്മളെന്നത്. ഊറാഖാമാനാശി അമ്പതിനെ പൊട്ടിക്കും. കാരണം ബ്ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കുക. എന്നെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സോഡ കുപ്പിയുണ്ടല്ലോ, പണ്ടത്തെ വട്ടുകുപ്പി ഉണ്ടോ? ഈ വട്ടുകുപ്പി വട്ടിങ്ങനെ മേളിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോഡ അടിയിലെ ഗ്യാസോടുകൂടി കിടക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്ര ഈ സോഡാ കുപ്പി ഇട്ട് കമത്തിയാലും വെള്ളം വെളിയിൽ വരത്തില്ല. എന്തുവാ ഇത് വന്ന് ഈ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പിരിറ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർക്ക്. ഈ സ്പിരിറ്റ് വന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മൾ ഗോളി നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടെന്ന് പറയും. ഇത് വന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വെളി വരത്തില്ല. ഇതിനെ പൊട്ടിച്ചെങ്കിൽ താഴോട്ട് കളഞ്ഞെങ്കിൽ വെളി വരത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇതാണപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല വിടുതലുകൾ നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഇവൻ വന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുക. അടിയിൽ അഭിഷേകം കിടക്കുക, അടിയിൽ അനുഗ്രഹം കിടക്കുക, അടിയിൽ വെള്ളം കിടക്കുക, ദാഹത്തിന് വെള്ളം കിടക്കുക, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇത് വെളി വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവൻ വന്ന് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന് ക്ഷമ പറ. അതിനെ കർത്താവോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഞാൻ കേട്ട ദൂതുകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ എതിര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പല വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലേ അതിനെല്ലാം എതിര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രവചനം തുച്ഛീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദൈവദിനം തുച്ഛീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ പറയാം. അടുത്ത ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ക്ഷമ പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദീഖാമാന ശംബൽഖമ ഹസ്തയ. ഓ ജീസസ് ജീസസ് ജീസസ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ വായെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ പറയാം. പ്ലീസ് എനിക്ക് പറയരുത്. നിങ്ങളുടെ വിടുതൽ മോശം, അത് നിങ്ങളുടെ വിടുതലിന് തന്നെ മോശമായിട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് പേര് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മളെ ഒരുപാട് പേര് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കൊന്നും വിടുതൽ കാണുന്നില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ എഫക്റ്റാണ്. നമുക്കൊരു രോഗസൗഖ്യത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കാണുന്നില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. രോഗസൗഖ്യം എങ്ങനെയാണ്? മിറക്കിൾസ് അന്നേരം നടക്കുന്നത്. ഹീലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പയ്യെ ദൈവം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഹീലിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്? മിറക്കിൾസ് അന്നേരം സംഭവിക്കുക. ഹീലിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഘട്ടമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. കുറേശ്ശെ. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ 3 നേരം ഈ കഷായം കഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ആ വിടുതൽ കാണുന്നവർ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കർത്താവ് 2 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വന്ന് മൈഗ്രെയിൻ സൗഖ്യമാക്കി ഇറങ്ങി വന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ മൈഗ്രെയിൻ കിടക്കുക. ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ വരും. ഒന്നെന്താണ് എൻ്റെ സംശയം, അല്ലേ? സംശയം വരും ഒരിക്കലും. ഏതാ 2 പിശാചുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇടും. പക്ഷെ ഞാൻ വരുമ്പോഴേ എനിക്കറിയാം. അന്നേരം ഞാൻ പറയും, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കും, പിശാച് നിനക്കിടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയും. യേശുവിനെ സൗഖ്യമാക്കിയതാണ്, ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയും. നിനക്ക് സൗഖ്യം, യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പണ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പറയത്തില്ല, മനസ്സിലായി? നെഗറ്റീവ് പറയത്തില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് വീണ്ടും കർത്താവ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടിരിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത് പോകും. അടുത്ത ഡെലിവറൻസ് തന്നു അതിൻ്റെ വേണ്ടി, മനസ്സിലായി? അടുത്ത ഡെലിവറൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഘട്ടം കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത്, ഡെലിവറൻസ് പ്രാപിക്കുന്നത്. ചില കേസുകൾ അന്നേരം ദൈവം ചെയ്യും മിറക്കിൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോണം, അത് ഘട്ടമായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വചനം വിശ്വസിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. വചനം വിശ്വസിക്കുക.
ഊറാഖാമാനസി സാഖിമാനസി. കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും സക്കായിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, മരത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു, ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു. ദൂരെ നിന്ന് കർത്താവിനെ കാണും, നല്ല കർത്താവിന് ഇഷ്ടം. കർത്താവായിട്ട് ആരും നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സമയം കർത്താവിനോട് വേർതിരിക്കണം പ്ലീസ്. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവായിട്ട് നമ്മൾ സമയം വേർതിരിക്കണം. ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം ദൈവമായിട്ട് ഇരിക്കണം. എല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്, എല്ലാം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, എല്ലാ ഡിസ്റ്റർബൻസും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ 45 മിനിറ്റ് മിനിമം കർത്താവിന് കൊടുക്കണം. അവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെല്ലാം ജോലി ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ ഓടി വന്നിട്ട് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഓടി പോകും. അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ കർത്താവിന് വേർതിരിക്കണം. ടൈം സ്പെൻഡ് വേർതിരിക്കണം. ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി 45 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കും? 2 മണിക്കൂറിൽ 3 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? ദൈവസ്ഥ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. അവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം. നമ്മുടെ ഭവനത്തിലാണെങ്കിൽ ഭവനത്തിൽ, നമ്മുടെ കാറിലാണെങ്കിൽ കാറിൽ, എവിടെയാണ് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പറ്റുന്നത്, ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ പോയി 45 മിനിറ്റ് 1 മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം. കർത്താവ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ വെളുപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന കാരണം എന്താണ്? രാവിലെ വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാവിലെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം പകൽ നമുക്ക് തിരക്കാൻ ദൈവത്തിന് അറിയാം, ക്ഷീണമെന്നറിയാം. പ്രയോറിറ്റി ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാം. പ്രയോറിറ്റി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ചിമ്മിനി വിളക്ക് ദൈവം കാണിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കരിയല്ല ഇങ്ങനെ ഫോഗ് പിടിച്ച പോലെ, മനസ്സിലായോ? വെളിച്ചം വെളിയോണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രകാശം വെളിയോണ്ട് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചിമ്മിനി വിളക്കാണ്, പക്ഷെ പ്രകാശം വെളിയോണ്ട് വരുന്നില്ല. അത് ക്ലെൻസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചിമ്മിനി വിളക്ക്, നമ്മൾ തന്നെ വിളക്ക്, നമ്മളെ തന്നെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യണം. നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് നടക്കണം എപ്പോഴും. അങ്ങനെ പൗലോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിനാണോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ തന്നെ ശോധന തന്നെ പറയുന്നത്. വിശുദ്ധന്മാർ പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ, നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. ശാന്താരാസി. ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ യേശു സ്നാനപ്പെടുവാൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ 3 പേരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം. ഇപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അത് ആ അന്യഭാഷയിൽ വന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ. എന്നോട് വന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ താന്ന് ചെളിക്കാത്ത പോയ ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്ത് പറഞ്ഞ കോടാലി, ആ പിടിയില്ലാത്ത കോടാലി ഉണ്ടല്ലോ, ഇരുമ്പ് പൊങ്ങി വന്ന പോലെ ചില വിഷയങ്ങൾ പൊങ്ങി വരാൻ പോകും. മാനസാന്തരപ്പെട്ടാലും. ഹല്ലേലൂയ. പൊങ്ങി വരാൻ പോകും. യെസ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എന്നെ കാണെങ്കിൽ ചെളി ഇങ്ങനെ ചെളിക്കകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കുമ്മളകൾ വരത്തില്ലേ, കുമ്മളകൾ വന്ന് ചെളി ആദ്യം പൊങ്ങി വരുന്നു. ചെളി പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ആ കോടാലി പൊങ്ങി വരുന്നതിനെ ദൈവം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇത് രാത്രി ചില വിടുതല ഇത് രാത്രി. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് വിടുതല, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് ചില വിടുതല ഉണ്ടോ? അത് വീണ്ടും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരും. മനസ്സിലായോ? ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ നമ്മുടെ വാക്കുകളാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ തന്നെ തടയുക. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം. നമ്മുടെ നാവുകളെ ക്രമീകരിക്കണം, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ക്രമീകരിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കണം. രാത്രി അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ കർത്താവേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മടങ്ങി വരട്ടെ. നന്മകളെല്ലാം മടങ്ങി വരട്ടെ. ശാശി കൊണ്ട് 7 മടങ്ങാട്ട് മടങ്ങി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും മടങ്ങി വരട്ടെ. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മടങ്ങി വരട്ടെ. ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം. In the name of Jesus, in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക, സറണ്ടർ ചെയ്യാം, സമർപ്പിക്കുക. ഓ താങ്ക് ജീസസ്. ഈ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം, ഫലമായി വരും. കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നത് ഫലമായി വരും. കണ്ണിമാങ്ങായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോകും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലമായി വരുന്നുണ്ട്. പൂക്കൾ നിങ്ങൾ ചെടിയും ഇതൊക്കെ വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരം വെച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വൃക്ഷമായിട്ട് വന്നു, പൂക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ണിമാങ്ങയായിട്ട് വരും. പക്ഷേ പോകും. നമ്മുടെ വേർഡാണ് പ്രശ്നം.
ഫലം മുഴുവൻ കാഴ്ച പറിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വേർഡ് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി സമയം കൊടുക്കണം. അല്ലേ? സമയം കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി. നല്ല ഫലം വരത്തുള്ളൂ. ഫലം വരുന്നതിന് കണ്ണിമാങ്ങ വരുന്നതിന് പിന്നെ എനിക്ക് വിടൽ വേണം നടക്കുന്നതായിരിക്കണം. അല്ല, കണ്ണിമാങ്ങ നോക്കിയിട്ട് പറയുക, ഓ ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല, തീർന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൊന്നും ആയിട്ടില്ലെന്ന് പോയി, നിങ്ങളുടെ പോയി, ജീവിതം പോയി, മീൻസ് ആ വിടുതൽ പോയി. വീണ്ടും അത് കണ്ണിമാങ്ങായിട്ട് വീണ്ടും കിളിർത്ത് വരണം. അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിലേ, അതിനാ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഡിലേ ഉണ്ടാക്കിയതാരാ? നമ്മുടെ വാക്കാ ഡിലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രാത്രി വാക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉവ്വ ഉവ്വ, ഇല്ല ഇല്ല. അതിനപ്പുറമായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ, യെസ് ഓർ നോ. നല്ല ആത്മീയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാമോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും? അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല. നല്ല ആത്മീയരാണെങ്കിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ, അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല. കാരണം ആൾക്കാരുടെ കൃപ പോകുന്നറിയാം. ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്ന തുറന്നു പോകും, മനസ്സിലായോ? കൃപ തുറന്നു പോയിരിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? സംസാരം കുറയ്ക്കണം. നമ്മുടെ ബഹളം കുറയ്ക്കണം, വളർച്ച കുറയ്ക്കണം. അവന് കടിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ വളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സോളിന് ചൂടാകത്തേ ഉള്ളൂ. സോള് ചൂടാകും, അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു വിടുതലും കിട്ടത്തില്ല. ശാന്തമാകുന്ന രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സോള് ശാന്തമാകുക, സ്പിരിറ്റ് ശാന്തം. നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്തോണം കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ ആരോടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഏറ്റെടുത്തോണം ആരോടാണെങ്കിലും. ശാന്തമാകുക. ഹല്ലേലൂയ. സോള് ശാന്തമാകുക, സ്പിരിറ്റ് ശാന്തമാകുക. സാവധാനം കർത്താവിലേക്ക് ചെയ്യുക. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം സാവധാനത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നു. കാത്തിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സുകൾ പറയാതെ കാത്തിരിക്കും. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ആ കണ്ണിമാങ്ങ ആയിരിക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം. അത് പക്ഷി വന്ന് കൊത്തത്തില്ല, അത് വന്ന് കേടുപിടിക്കത്തില്ല. അത് പൂർണ്ണമായി കിളിർത്ത് വരും, അത് പൂർണ്ണമായി വലിപ്പം വെക്കും. ആ ഫലം ഞാൻ അനുഭവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണം, മനസ്സിലായോ? തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഓ, സമയം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, ജോലി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് രാത്രി പറയണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രതികൂലമായിരിക്കും മുഴുവൻ. മുന്നിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രതികൂലമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളതിന് അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ, പോസിറ്റീവ് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തലപ്പം നടക്കുന്നത്. പിശാച് നമ്മളെ നോക്കി എത്ര നെഗറ്റീവ് പറയിപ്പിക്കാൻ നോക്കും. കാരണം അവനറിയാം ഡിലേ ആക്കാനുള്ള, അവനറിയാം. അവൻ തന്ത്രശാലി അല്ലേ? നിങ്ങളെ ഡിലേ ആക്കാൻ അവനറിയാം. എങ്ങനെയാണ്? പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അടുത്ത് വരുമെന്ന് തന്നെ അറിയാം. നെഗറ്റീവ് 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പോയിക്കേ, ഇത് വൈകിയ ഡിലേ ആവും. എന്നും പറഞ്ഞേ ഇത് ഈ നടുവേദന വരുമ്പോൾ ചില പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, ഇത് ഞാനുമായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ, കേട്ടില്ലേ? ഇത് ഞാനുമായിട്ട് പോകും. ശരിയാ. അവസാനം അത് ആ നടുവേദന അവരുമായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ലിവറിന് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ വെള്ളം വരുന്നത്, എന്നെ പറയുന്നത് വെള്ളം വരത്തില്ലേ, പെയിനാ, ഭയങ്കര പെയിനാ. വെള്ളം വരുമല്ലോ ലിവർ ഇങ്ങനെ, എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ വീങ്ങിട്ട്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇത് ഞാനുമായിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. പുള്ളി പറഞ്ഞു. അവസാനം അതുമായിട്ട് പുള്ളി പോയി. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളൊന്നുമില്ല. എന്തോണം അതുമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എല്ലാവരും നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്താണ് അടുക്കളയിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ പറയും, ഓ ഈ തലവേദന ഇത് ഞാനുമായിട്ടേ പോകും. ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ്. കുറച്ച് ദിവസം പറഞ്ഞു പോയിക്കേ, ഇല്ലാത്ത ട്യൂമറായി വരും അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് പൊടി വീണാൻ പറയും, ഇതെന്തോ കണ്ണു ദോഷമാണ്, ഇത് കണ്ണിനെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് പൊടി വീണാൽ 2 ദിവസം ചുമന്നിരുന്നാൽ പറയും ഇതെന്തോ ഒന്ന് കണ്ണുകടി, എന്താ പറയുക, കണ്ണുകടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തോ അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഇൻഫെക്ഷനാന്ന് പറയും. വഴിയെ പോകുന്ന വിചാരം ഓടി വന്നിട്ട് അത് കയറും. ചുമ്മാ അവൻ അതിലെ ഓടിപ്പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ആത്മാവും അന്നേരം ഓടി ഇങ്ങനെ. എന്നാൽ 10 പ്രാവശ്യം പറയും, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ മാറട്ടെ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് സൗഖ്യമാകട്ടെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ സ്കിന്നിനോടൊക്കെ പറയണം. സോറിയാസിസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അടിപ്പണ്ടകളാൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്കിന്ന് എന്താ വചനം പറയുന്നത്, നയവാൻ്റെ സ്കിൻ വന്നതുപോലെ, ശിശുവിൻ്റെ സ്കിൻ വന്നതുപോലെ ശിശുവിൻ്റെ സ്കിന്നായി തീരും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടക്കണം. 3 നേരം കഷായം പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു നടക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും. എന്നെ മുടി പോകാൻ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കയറി കർത്താവ് പറയും, കർത്താവ് ഈ മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോകല്ലേ എന്ന് പറയും. യേശുവിന് നാളെ മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല എന്നാ പറയാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, അവൻ മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. ശരിയല്ലേ? പറഞ്ഞോ കേട്ടോ. നരയ്ക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, കർത്താവ് മുടി നരയ്ക്കരുത് പറഞ്ഞോ.
എന്നോട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പോയ മുടികളെല്ലാം മടങ്ങി വരാൻ പറയണം. പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിശ്വാസം അത്. വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ചില എണ്ണ എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പോയ മുടികളെല്ലാം മടങ്ങി വരട്ടെ, മടങ്ങി വരട്ടെ, മടങ്ങി വരട്ടെ. എന്നോട് 100 ദിവസം പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഈ എടുത്തു വരും, എടുത്തു വരും. വിശ്വസിക്കുക. നമ്മളെ തന്നെ വിശ്വാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നാട്ടുകാർക്കിട്ട് പോകും. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് എടുക്കണം. അല്ലേ അല്ലേ നമ്മളെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിവില്ല, ഞാനിത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിവ് കിട്ടത്തില്ല. വന്നാൽ പറയാം എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ. ഞാൻ നഴ്സുമാരോട് പറയണേ, എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഡോക്ടറായി തരാമെന്ന് പറയും. എനിക്ക് നമ്മളങ്ങനെ പറയണം. നമ്മൾ ഏതാ അതിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം നമുക്ക് തരും, ബുദ്ധി നമുക്ക് തരും. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് വിസ്റ്റം എന്തായാലും ദൈവം അതിൻ്റെ വിസ്റ്റം തരും. നമ്മൾ ഡോക്ടറാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ മേല, അറിയാമെന്ന് പറയണം. നമ്മൾ അറിയാൻ മേല സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ മേല, നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാം, നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന്. നമ്മളെ പൊട്ടണം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതേ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാമെന്ന് പറയണം. മനസ്സിലായോ? എനിക്കറിയാം, എനിക്കതറിയാം. നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ, നമ്മുടെ മേലെ ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ നേരം എൻ്റെ നമ്മുടെ ബോഡി സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കും. അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. കണ്ണുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് പറയാം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ഷോർട്ട് സെറ്റ് മാറ്റിയതിനായ സ്തോത്രം, ലോങ് സെറ്റ് മാറ്റിയതിനായ സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇങ്ങനെ പറയണം. ശ്വാസം മുട്ടൽ മാറ്റിയതിനായ സ്തോത്രം, ഹീലിംഗ്സ് ചെയ്തതിനായ സ്തോത്രം, ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റിയതിനായ സ്തോത്രം. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളെ പറയുന്നത് അലർജി മാറ്റിയതിനായ സ്തോത്രം, ബോഡിയിൽ അലർജി മാറ്റിയതിനായ സ്തോത്രം, തുമ്മൽ മാറ്റിയതിനായ സ്തോത്രം. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആഹാരം ശരിയാണെന്ന് പറയണം. കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പറയണം. ആഹാരം വെച്ചിട്ട് കുറ്റം പറയണമെങ്കിൽ പറയണം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആഹാരത്തിനായ സ്തോത്രം.